پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پنجاب کے حوالے سے. نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی نے کہا کہ میرے دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں ہے, اور انہوں نے فوکس کیا اپنی اسپیچ میں کہ ایک روڈ میپ بھی دیا صوبے کو کیسے لے کے چلیں گی. ایجوکیشن کی بات کر رہی ہیں وہ, ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ آگے چل کر وہ کیسے انہوں نے چلنا, تو انہوں نے ذرا یہ نعرہ ضرور لگایا کہ اب وہ کسی سے بھی کسی بھی قسم کا انتقام نہیں لیں گی. ایک بڑا اعزاز ان کے نام پہ رہا, اور وہ یہ ہے کہ خاتون سی ایم پاکستان کی اور پنجاب کی پہلی. اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. ڈاکٹر صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں, آج ہم نے دیکھا مریم بی بی ظاہر منتخب ہو گئی ہیں, پہلی خاتون سی ایم, اور ان کے پلان بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ جی ڈاکٹر صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ مجھے؟ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ تک آڈیو صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے. کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ ہو اور ان سے جانیں گے کہ مریم نواز کا ایز سی ایم پنجاب منتخب ہونا یہ کتنا پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا, پنجاب کے لیے, اور جو ایک شہباز شریف صاحب کی لیگیسی ہے پنجاب میں ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے, اس کو وہ کیسے میٹ کریں گی, اور خود پاکستان جو اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے اس میں اس پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا, ووٹرز کو بھی کیسے, اپنے جو کارکنان ہیں ان کو کیسے چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ مجھے؟ اور آڈیو ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہی, اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی مریم بی بی کے لیے. لیکن چونکہ نواز شریف صاحب کی فل سپورٹ ان کو ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے پنجاب کو لیڈ کرتی ہیں. شہباز شریف صاحب کی لیگیسی جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا. اور مریم نواز ایز ایڈمنسٹریٹر چونکہ ان کے پاس یہ پہلا ایکسپیرینس ہوگا الیکشن کیمپینز کی, جب ہم بات کرتے ہیں پارٹی کی, جب ہم بات کرتے ہیں جلسوں کی بات کرتے ہیں, تو کراؤڈ پل کرنے میں مریم نواز نے ہمیشہ بڑے جلسے کیے, یہ تو ان کے کریڈٹ پہ یہ چیزیں ہیں. مینجمنٹ سائڈ پہ اور ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا. اس میں وہ کیسے کامیاب ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ پوزیشن جو ہے وہ چونکہ ابھی تک بہت پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, جو دھاندلی کے الزامات ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں. آج اپوزیشن اس ہاؤس کے اندر موجود نہیں تھی, اور آئندہ جو اجلاس ہوں گے اس کے اندر اپوزیشن بھی ہوگی. اس اپوزیشن کے ساتھ آگے چلنا کتنا مشکل ہوگا اور کتنا آسان ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پہ. جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کی, تو اب ظاہر 29 فروری کو یہ اجلاس ہوگا. اس کے بعد پرائم منسٹرشپ کے لیے شہباز شریف صاحب ظاہر مضبوط امیدوار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ مجھے؟ جی جی. ڈاکٹر صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں مریم بی بی کا منتخب ہونا پنجاب میں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ظاہر وہ پہلی خاتون سی ایم ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب ایز سی ایم پنجاب ایک بڑی لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں, اس کو کنٹینیو کرنا. مریم جلسوں میں تو ہم نے دیکھا مریم بی بی جو ہیں وہ بڑا زبردست کراؤڈ پلر ہیں. ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا ایکسپیرینس ہوگا ان کا. نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے ان کو ساتھ حاصل ہوگا, مشاورت ان کی ہوگی, تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ان کی پرفارمنس کے حساب سے تو وہ کوئی شک نہیں, وہ ماشاءاللہ ایفیشینٹ ہیں, جی جی انٹیلیجنٹ ہیں, اور کراؤڈ پلر بھی ہیں, لوگوں کو سیٹسفائڈ کرنا جانتی ہیں. اور میں امید رکھتی ہوں ان کے جو انتظامی امور ہیں وہ بھی مایوس نہیں کریں گے, ٹھیک, کیونکہ وہ انشاءاللہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی
अंडर गाइडेंस ये सारी परफॉर्मेंस देंगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस होंगी। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। हमारी हमेशा की तरह जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डिलीवर किया, और ये अब भी पहले से भी ज्यादा डिलीवरी की हम कोशिश करेंगे ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें, जो हमारे मकसद है आने का। और इतनी कोशिश और तगोदों के बाद हुकूमत बनाने का यही है कि आवाम को रिलीफ दें, ठीक, उनकी जिंदगी को आसान बनाया जाए, उनकी एजुकेशन और हेल्थ को बेहतरीन बनाया जाए, उनको जरूरियत जिंदगी की मोहताजी जो है उससे बहुत वो महरूमी दूर होनी चाहिए। ठीक है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये सब टैलेंट जो मरीम नवाज साहबा में मौजूद है और वो जरूर ये कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा बड़ा चैलेंज डॉक्टर साहिबा, ये बात आपने ठीक की, ज़रा अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएंगी। दूसरा चैलेंज आपके लिए है इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना, चाहे वो वफाक हो या कौमी सतह पे नेशनल असम्बली हो। ये कितना मुश्किल होगा, चूँकि बड़ा कमज़ोर पोजीशन है, ज़ाहिर है वोट्स अक्सरियत आपके पास उस तरह नहीं है, आपको हमेशा इन इत्तेहादियों का साथ चाहिए होगा। तो 16 महीने हमने देखा कि आपके अलावा बाकी सारे आपका साथ छोड़ गए जब वो इलेक्शंस में गए, तो अब ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में आपको फिर हुकूमत मिल रही है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? हुकूमत लेना हमेशा ही चैलेंज है। देखिए जी, जब आपने एक जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है तो वो चैलेंज ही होता है। और ये हमेशा चैलेंज इसलिए होता है कि मैंने आवाम को और पाकिस्तान के साथ किया हुआ वादा जी जी वो किस तरीके से पूरा करना है, यही चैलेंज है। और बाकी डॉक्टर साहब चैलेंज तो यही है, लेकिन इस चैलेंज से आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ थी माजी में, मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ थे जो 16 महीने आपके साथ थे। मैं यही अर्ज करना चाह रही हूँ, वो सबसे ज्यादा टफ टाइम था जी जब पीडीएम की हुकूमत आई, इसी तरीके से था ना जनाब। और मियां शहबाज शरीफ का की बहुत बड़ी अहलियत थी जो उन्होंने साबित की और मनवाया अपने आप को कि किस तरीके से इतनी पार्टियों को लेके हम वो चले हैं और किसी को शिकायत और शिकवे का मौका नहीं दिया। और अब तो उतनी ज्यादा पार्टियां हैं भी नहीं जितनी उस दौर में थी जब आईनी तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत आई थी। उस वक्त तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, उसको भी फेस किया और मियां शहबाज शरीफ ने उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में सबको लेके चले। और अब तो उससे कहीं आधा चैलेंज है और अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसको बड़े अच्छे अंदाज से लेके चलेंगे। ठीक, सबके जज्बाकार हैं और बड़े अच्छे अंदाज से सबके साथ। डॉक्टर साहब ये आप तो लेके चलेंगे, मेरा सवाल यही है कि देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, मौलाना फजल रहमान साहब साथ थे, तो वो साथ तो बाद में छोड़ गए ना, उन्होंने कहा ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो ऑनरशिप नहीं ली जाती। आपने तो उस वक्त भी ऑनरशिप ली, आज भी आपने ऑनरशिप ली। मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़रा, कल आपने अपने वोटर्स को आपने ही जवाब देना है, दूसरे तो पीछे हट गए ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जी, हम आप वक्त ने बताया कि जब जिस चीज में भी आपने जिस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आपने ली जी, उस हिसाब से आपका एक इमेज बना। आपको पंजाब, अगर आपने नहीं डिलीवर किया तो पंजाब से किसी को कुछ मिला भी तो नहीं। बिल्कुल इसी तरह ही है ना। जी जी। तो जब आप ओवरऑल जब जिम्मेदारी आप वफाक में लेते हैं, वफाक कोई एक सूबा नहीं है, पूरा मुल्क है जनाब। उस वक्त हमारी डिलीवरी पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए। तो फिर हम वो चारों सूबों से में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। तो ये वक्त बता देता है। बिल्कुल वक्त बता। मैं तो एक दफा फिर अपील करूंगी, ठीक है, तमाम सब लोगों से, अपने इत्तेहादियों से, कि सब मिल के वफाक में
हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उठाएं, बेड़ा उठाएं और चले, ताकि ये कल का जब दोबारा इलेक्शन हो तो ये अपने आप को हर सूबे में मनवाएं, ये लोग बिल्कुल अपने अपने सूबे में ना रह जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना मुतलब साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर एक चैलेंज ज़रूर है, और मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा फिर उस चैलेंज से नंबर आज़मा हो रही है। मुस्तकबिल क्या होगा? अब ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, 29 फरवरी को ये सुबह 10 बजे इजलास भी है। उसके बाद अरकान कौमी असम्बली हलफ भी उठाएंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, फिर आगे चल के सदारत के लिए भी वोटिंग होगी। देखना यह है कि मुस्तकबिल क्या बनता है, ये इत्तेहादी कैसे इस मुश्किल हालात में हुकूमत साजी करते हैं। इस पे हम फर्दर अगले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करेंगे। आज चूँकि पंजाब और सिंध के वज़राए आला ने हलफ लिया और कमान संभाल ली है, दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हों और पाकिस्तान तरक्की करे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।